Exercise 2.3 question number 1. If NP4 is equal to 12 times NP2, find N. Put R is equal to 4 in the formula, NPR formula, N factorial divided by N minus R whole factorial. Here substituting R is equal to 4 in NPR formula, that is NP4 is equal to N factorial divided by N minus 4 whole factorial. Similarly, substituting R equal to 2, NP2 equal to N factorial divided by N minus 2 factorial. Given NP4 is equal to 12 into NP2. NP4 is written as N factorial divided by N minus 4 factorial. NPR formula N factorial by N minus R factorial. 12 into NP2 formula N factorial divided by N minus 2 factorial. Here N factorial get cancelled, remaining 1 by N minus 4 factorial. Here N minus 2 factorial, comparing with these two numbers N minus 2 factorial and N minus 4 factorial, here smaller number is N minus 4. So this can be taken as a common factor. So N minus 2 factorial is written in terms of N minus 4 factorial. So N minus 2 factorial can be written as N minus 2, one number reduced, that is N minus 3, one number reduced, N minus 4. Here common factor arise. So N minus 4 factorial எழுதலாம். N minus 2 factorial அதோட ஒவ்வொரு நம்பரும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வரும்போது N minus 4 வருது. அந்த factorial தான் நமக்கு தேவை. அதான் common factor எழுத முடியும். So N minus 2 factorial N minus 2 into N minus 3 N minus 4 factorial எழுதலாம். இங்க N factorial numeratorல cancel ஆயிருக்கும். இப்போ N minus 4 factorial both side cancel ஆயிடும். N minus 4 factorial cancel ஆனதுக்கு அப்புறம் balance left side 1 மட்டும் இருக்கும். Right side 12 by N minus 2 N minus 3 இருக்கும். Cross multiplying N minus 2 into N minus 3. Here 12 is written as 4 into 3. Comparing with this left hand side and right hand side. Left hand side N minus 2, here 4 right hand side. These are comparing these two numbers. N minus 2 is greater number on left side. Here 4 is greater number on right side. So N minus 2 is equal to 4. Comparing left and right, N minus 2 equal to 4. Therefore N is equal to 6. That's all. Question number 2. Exercise 2.3 question number 2. In how many ways 5 boys 3 girls can be seated in a row so that no two girls are together? So 5 சிறுவர்கள் 3 சிறுமிகளை நம்ம அந்த சிட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் உட்கார வைக்க போகிறோம். அது பாருங்கள், 5 பாய்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் போட்டிருக்கோம். அவங்களோட பிளேஸு 5 பாய்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி 5 பிளேசஸ் இருக்குது. இப்போ ரிமைனிங் பாருங்கள் 6 பிளேசஸ் இருக்குது, ஆனால் 3 கேர்ள்ஸ் தான் இருக்காங்க. இது பாருங்கள், சர்க்கிள் நம்ம போட்டிருக்க இடம் பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 பிளேசஸ் இருக்குது. இந்த 6 பிளேசஸில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் 3 கேர்ள்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி நிறுத்திக்கலாம். ஏன்னா 2 கேர்ள் சேர்ந்து தான் உட்காரக்கூடாது, டுகெதர் தான் இருக்கக்கூடாது. 2 கேர்ளை நம்ம எங்கே, அதாவது 3 கேர்ளை இந்த 6 பிளேசஸில் எங்கே வேணாலும் நிறுத்திக்கலாம். 2 கேர்ள் சேர்ந்து வரக்கூடாது. இப்போ ஒரு கேர்ள் இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒரு கேர்ள், இங்கே ஒரு கேர்ள், இப்படி ஆர்டராக வரிசையாக கூட வைக்கலாம், இல்லை லாஸ்ட் 3ல வைக்கலாம், சென்டரில் 3 வைக்கலாம். 2 கேர்ள் சேர்ந்து வராமல் நம்ம ஒவ்வொரு சர்க்கிளில் ஒரு அந்த சீட் சர்க்கிள் பாட்டு இடத்துல கேர்ளை அந்த சீட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ கேர்ள்ஸ்க்கான பிளேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 பிளேசஸ் இருக்குது. இப்போ 5 பாய்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு 5 பிளேசஸ் முதல்ல அரேஞ்ச் பண்ணிடணும். 5 பாய்ஸுக்கு 5 பிளேசஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா 5P5 வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். 5 பாய்ஸ் இருக்காங்க, 5 பிளேசஸ் இருக்குது. ஸோ 5P5 தான் பெர்மிட்டேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், தட் இஸ் 5 ஃபேக்டோரியல் வேஸ். 3 கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, ஆனால் 6 பிளேசஸ் இருக்குது. 3 கேர்ள்ஸு 6 பிளேசஸில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னா 6P3 வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 6 சர்க்கிள் வந்து 3 கேர்ள்ஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான possibilities. Suppose 3 girls can be arranged in 6P3. 3 சிறுமிகளை நம்ம 6 இடத்துல 6P3 வகையில் உட்கார வைக்கலாம். அத்தனை வழிகளில் அவங்கள
seating arrangement கொடுக்கலாம். Required number of ways, that is 5p5 into 6p3. 5p5 is equal to 5 factorial, that is 1 2 3 4 5 multiply பண்ணும்போது 120. 6p3, இந்த 6p3ங்கிறது பாருங்க, இந்த 6p சஃபிக்ஸில் 3 இருக்குன்னா 3 ஃபேக்டர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். பெர்முடேஷனில் நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான். 6ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், 5 4 ஒவ்வொன்றா ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து 3 இருக்குது. இப்போ 3யோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். 3 ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிட்டோம். ஸோ மல்டிப்ளை டுகெதர் 120. ஆர் யூசிங் NPR ஃபார்முலா, n factorial by n minus r factorial ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 6 factorial by 3 factorial வந்துடும். அதில் 6 factorial 1 2 3 4 5 6 1 2 3 கேன்சல் ஆகிடும். அந்த 1 2 3 நியூமரேட்டரில் கேன்சல் ஆனால் 4 by 6 இருக்கும். ஸோ 120 ஆன்சர். ஸோ 5p5 120, 6p3 120. Required answer is, required number of ways 14400. Question number 3. How many 6-digit telephone numbers can be constructed with the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if each number starts with 35 and no digits appear more than once? இது exercise 2.2ல இதே மாதிரி questions பார்த்தோம். அங்கே 67ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னாங்க, இங்கே 35ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அவைலபிள் டிஜிட்ஸ் 10 நம்பர்ஸ் இருக்குது, 0லேருந்து 9 வரைக்கும். இங்கே 35ல தான் அந்த டெலிஃபோன் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ டிஜிட் 1க்கு நோ ஆப்ஷன், 3 மட்டும்தான் இருந்தாகணும். டிஜிட் 2க்கும் நோ ஆப்ஷன், 5 மட்டும் தான் இருந்தாகணும். ஸோ டிஜிட் 3 4 5 6ல் மட்டும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ டிஜிட் 1 can be filled in only one way, that is 3 மட்டும் தான் அங்கே யூஸ் பண்ண முடியும். 1 வேல ஃபில் பண்ணலாம். digit 2 can be filled in only one way, அதுவும் 5 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், வேற எந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ only one வேல ஃபில் பண்ண முடியும். digit 3 பாருங்க, digit 3ல நம்ம 0லேருந்து 9 வரைக்கும் எந்த நம்பர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் 3 5. ஏன்னா 3 5 ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டோம். மோர் தென் ஒன்ஸ் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க. தட் இஸ் வித்தவுட் ரெப்படிஷன், வந்த நம்பர் திரும்பி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. நோ ரெப்படிஷன். ஸோ இப்போ 3 5 வராமல் 0லேருந்து 9 வரைக்கும் உள்ள 10 நம்பர்ஸில் 3 5 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, டெலீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீது 8 நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. 8 நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஜிட் 3 நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ டிஜிட் 3 கேன் பி ஃபில்டு இன் 8 ways. இந்த மூணாவது டிஜிட்டை நம்ம 8 வழிகளில் ஃபில்அப் பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் 3 5. டோட்டலாக 0லேருந்து 9 வரைக்கும் 10 நம்பர்ஸ் இருக்கும். 3 5 விட்டுட்டா 8 waysல ஃபில்அப் பண்ணலாம். digit 4 can be filled in 7 ways. எப்படி பாருங்க, 3 5 கிடையாது, digit 3ல யூஸ் பண்ண அந்த நம்பரும் திரும்பி வரக்கூடாது. 0 to 9 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்க எக்ஸப்ட் தேர்ட் டிஜிட் நம்பர். இந்த தேர்ட் டிஜிட் நம்பர் விட்டுருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டிஜிட்டும் விட்டுருங்க. அப்போ மீதி எத்தனை இருக்குன்னா 7 நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும். 7 waysல இதை ஃபில்அப் பண்ணலாம். digit 5 can be filled in 6 ways. similarly சேம் ஐடியா தான். 3 5 கிடையாது, டிஜிட் 3 நம்பரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டிஜிட் 4 நம்பரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ டிஜிட் 5ல மீதி எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னா 6 நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா 10 நம்பர்ஸில் 4 நம்பர்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு 4 பிளேசஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் 6 நம்பர்ஸ் இருக்கும். அந்த 6 நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஜிட் 5 ஃபில்அப் பண்ண போகலாம். டிஜிட் 6 கேன் பி ஃபில்ட் இன் 5 ways. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 5 டிஜிட்டுக்கு 5 நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம், மீதி 5 நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ 5 waysல டிஜிட் 6 ஃபில் பண்ணலாம். So required number of ways, digit 1 1 way, digit 2 1 way, digit 3 வந்து 8 ways, digit 3 4 5 6 இதெல்லாம் 8 7 6 5 waysல fill பண்ணலாம். multiplying together, இது principle of mathematical counting. இது வந்து permutation arrangementsங்கிறது இந்த மெத்தட்ல தான் நம்ம எழுதணும். that is இது 8p4 அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் 8p4 அப்படின்னு சொல்றோம்னா, இதில் வந்து நோ ஆப்ஷன் 1p1 தான் யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே 1p1 தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே 8p4 அப்படின்னா 8 நம்பர்ஸ் இருக்குது, நமக்கு அந்த 4 பிளேசஸ் 4 அதாவது தேர்ட் டிஜிட்டை நம்ம 8p4 வேல ஃபில்அப் பண்ணுறோம். 8p44 அந்த 8765 ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றதை இங்கே சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். 8p4 அப்படின்னா 1680 வருது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் 1680, hence the problem.